Now we are moving on to next chapter Is Society Dead by Andrew Sullivan. Take page number 172. 172. Andrew Michael Sullivan is a British author, editor, and a blogger in the United States. Underline it. An influential commentator and a seasoned lecturer, Sullivan's writing is known for its excellent journalistic insights and heavy use of imagery. Underline heavy use of imagery. This article on the iPod generation, underline iPod generation, it's very important. This article on the iPod generation appeared in the Times Online on February 20, 2005. Take page number 169. 169. Read and reflect. Are you familiar with the iPod generation? iPod generation. You may have seen them at railway stations, busy cityscapes, and at times in remote villages too. Perhaps you yourself may be one among them. What is special about this generation? Underline. And how do you distinguish them? Now, read on to know more about the ultra modern representatives of today's youth. I was visiting New York last week and noticed something I had never thought I would say about the city. Yes, nightlife is pretty much dead, and I am in no way the first to notice that. But day life, that insane mismatch of yells, chatter, hustle, chispa, was little different. It was quieter. Manhattan's downtown is now like a Disney like string of malls, riverside parks, and pretty upper middle class villages. But there was something else. And as I looked across the throngs on the pavements, I began to see why. There were little white wires hanging down from their ears or tucked into pockets, purses, or jackets. Their eyes were a little vacant. Each was in his or her musical world, walking to their soundtrack, stars in their own music video, almost oblivious to world around them. These are the iPod people. Underline it. These are the iPod people. Even without the white wires, you can tell who they are. They walk down the street in their own MP3 cocoon, bumping into others, deaf to small social cues, shutting out anyone not in their bubble. Every now and again, some start unconsciously emitting strange tuneless quacks like a badly tuned radio, and their fingers snap or their arms twitch to some strange soundless rhythm. When others say, "Excuse me," there is no response. Hi, ditto. It's strange to be among so many people and hear so little. Underline it. It's strange to be among so many people and hear so little, except that which one is hearing so much. Yes, I might as well own up. I'm one of them. I witnessed the glazed New York looks through my own glazed pupils. My white voice peeked out of my ear. I joined the cult a few years ago, the sect of little white box worshippers. Others began as I did, with a Walkman and then a kind of clunkier MP3 player. But the sleekness of the iPod won me over. Unlike other models, it gave me my entire music collection to rearrange as I saw fit, on the fly in my pocket. What was once an occasional musical diversion became a compulsive obsession. And like all addictive cults, it's spreading. Walk through any airport in the United States these days, and you will see person after person gliding through the social ether as if on autopilot. Get on a subway, and you are surrounded by a bunch of Stepford commuters staring into mid-space as if anesthetized by technology. Don't ask, don't tell, don't overhear, don't observe. Just tune in and tune out. Underline it. Just tune in and tune out.
It wouldn't be so worrying if it weren't part of something even bigger. You get your news from your favorite blogs, the ones that won't challenge your view of the world. You tune into a satellite radio service that also aims directly at a small market for a new age fanatics, liberal talk or modern rock. Television is all cable. Your cell phones can receive email feeds of your favorite blogger's latest thoughts second after he has posted them, or get sports scores from your team. Technology has given us a universe entirely for ourselves. The serendipity of meeting a new stranger, hearing a piece of music we would never choose for ourselves, or an opinion that might force us to change our mind about something, that all effectively vanished. Atomization by little white boxes and cell phones. Society without the social. Others who are chosen, not met at random. Human beings have never lived like this before. Yes, we have always had homes, retreats, or places where we want to relax, unwind, or shut out the world. But we didn't walk around the world like hermit crabs with our isolation surgically attached. Music was once the preserve of the living room or the concert hall. It was sometimes solitary, but it was primarily a shared experience. Sometimes that brought people together, but music is as atomized now as living is. And it's a secret that block next to you on bus could be listening to heavy metal or Gregorian chant. You will never know, and so bit by bit, you will never really know him. And by his white wire, he is indicating he doesn't really want to know you. What do we get from this? The chance to slip away for a while from everydayness, to give your lives its own soundtracks, to still the monotony of the commute, to listen more closely and carefully to the music that can lift you up and can keep you going. We become masters of our own interest, more connected to people like us over the internet, more instantly in touch with anything we want, need, or think we want and think we need. Underline it. But what are we missing? It's very important, underline it. But what are we missing? That hilarious thread of an overheard conversation that stays with you all day. The childhood chatter on the pavement takes you back to your earlier memories. Bird song, weather, accents, the laughter of the others. And those thoughts that come not by filling your head with selected diversion, but by allowing your mind to wander aimlessly through the regular background noise of human and mechanical life. External stimulation can crowd out the interior mind. Even the boredom that we flee has its uses. We are used to find our own means to overcome it. Even the boredom that we flee has its uses. Underline it. Not so long ago, I was on a trip and realized I had left my iPod behind. Panic. But then something else. I noticed the rhythms of others again. The sound of the aeroplane. Underline. The opinion of the taxi driver. The small social cues that had been obscured before. I noticed how others related to each other. And I felt just a little bit connected again and a little more aware. Try it. There is a world out there. This is a message. Try it. There is a world out there. And it has a soundtrack all on its own. Underline it. It's the moral of this story. ഈ സൊസൈറ്റി ഡെഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നൊരു ജനറൽ എസ്സേ ആണ് ചോദിക്കാറ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്ത് സൊസൈറ്റിയായിട്ട് യാതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ലോകത്ത് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചോദിക്കുക. ഇത് കുറേ നാൾ മുമ്പ് എഴുതിയൊരു സ്റ്റോറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഭവം ആയതുകൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഐപോഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിലിങ്ങനെ വെച്ചാൽ മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ബോക്സ് പോലെ ഐപോഡ്, അതിൽ നമ്മുടെ ഇയർഫോൺ കുത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് വെച്ച് ഓരോരുത്തരും പാട്ട് കേൾക്കും. അപ്പം അതിനെ പറ്റിയാണ് ഓദർ പറയുന്നത്. ന്യൂയോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബിസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സിറ്റി ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം അത് അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പം അവിടെ എല്ലാം വളരെ ക്വയറ്റാണ്, ഒരു ബഹളം ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ അതിന് കാരണം ഓദർ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഓദർ കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും, അതായത് ആ കാലത്തെ ജനറേഷനിലെ എല്ലാ യൂത്തിൻ്റെ കയ്യിലും ഈ ചെവിയിൽ ഈ ഇയർഫോൺ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഇയറിൽ നിന്ന്, ചെവിയുടെ അവിടെ നിന്ന് വൈറ്റ് വയേഴ്സ്, വെള്ള കളറുള്ള വയേഴ്സ് അവരുടെ പോക്കറ്റിലേക്കോ പേഴ്സിലേക്കോ ജാക്കറ്റിലേക്കോ ഒക്കെ തൂങ്ങിക്കിടക്കണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഐപോഡ് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് പോക്കറ്റിലിട്ടേക്കും, എന്നിട്ട് പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ മ്യൂസിക്കൽ വേൾഡിൽ തനിയെ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ള ആളുകളോട് മിണ്ടാതെ അവരവരുടേതായ മ്യൂസിക്കൽ വേൾഡിൽ ഒതുങ്ങി കൂടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഫുൾ കണ്ടത് ഐപോഡ് പീപ്പിളിനെയാണ്. അങ്ങനെ ഓദർ പറഞ്ഞു, ഐപോഡ് പീപ്പിളിനെയാണ് മൊത്തം കണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടേതായ ഒരു ലോകത്ത് ഒതുങ്ങി കൂടാണ്. സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോടൊക്കെ അവർ ഡെഫാണ്. അതായത് ഒന്നും അവർ കേൾക്കുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല, ഒന്നുമില്ല. ആരെങ്കിലും വന്ന് നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു മറുപടിയുമില്ല. ഇപ്പം അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വഴി ഏതാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോലും ഒരു മറുപടിയോ ഹായ് പറച്ചിലോ ഒന്ന് മുഖത്തേക്ക് നോക്കലോ സംസാരിക്കലോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. എല്ലാവരും ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബോക്സും പിടിച്ച് നടക്കുകയാണെന്നാണ് ഓദർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവരുടെ ഇത് അവസ്ഥ മനസ്സിലാവും. കാരണം ഞാനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് ഓദർ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓദറിനും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതേപോലെയുള്ള ഐപോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഐ ജോയിൻ ദ കൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഐപോഡും പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഞാനും കുറേ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. വൈറ്റ് ബോക്സ് വേർഷിപ്പേഴ്സ്, അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കൂലേ, അതേപോലെ ഐപോഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളിങ്ങനെ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നതാണ് വൈറ്റ് ബോക്സ് വേർഷിപ്പേഴ്സ്. അതിനെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന, ആ വൈറ്റ് ബോക്സിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരെന്നുള്ള രീതിക്ക് പറയണം. അപ്പോൾ ഈ ഓദറിനും ഇതേപോലെയുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഐപോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓദറും ഒരുപാട് പാട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ളതായിരുന്നു, കേൾക്കുമായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഒരു എയർപോർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എവിടെ ചെന്നാലും ഇതേപോലെയുള്ള ഒരുപാട് പേര് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ ലോകത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയ കൂടിയേക്കാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ യൂസേജ് പോലെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ഒന്നും കാണുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല, എല്ലാവരും അവരവരുടേതായ ലോകത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയ കൂടിയേക്കാണെന്നാണ് ഓദർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ബ്ലോഗ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ്, ന്യൂസ് കിട്ടും, ഇമെയിൽസ്, നമുക്ക് ആളുകളോട് മെസ്സേജ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നല്ല വശങ്ങളെ പറ്റിയും ഓദർ പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞു പോവാണ്. ആറ്റോമൈസേഷൻ ബൈ ലിറ്റിൽ വൈറ്റ് ബോക്സ്, അതായത് എല്ലാവരും ചുരുങ്ങി പോകുന്നു, ഒറ്റയ്ക്കായി പോവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറ്റ് ബോക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ഫോൺസ് കൊണ്ട്. സൊസൈറ്റി വിത്തൗട്ട് ദ സോഷ്യൽ, അതായത് ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സൊസൈറ്റി, അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് മ്യൂസിക്കൊക്കെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ, മ്യൂസിക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എല്ലാ ആളുകളും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ റേഡിയോയിൽ പാട്ട് വയ്ക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മ്യൂസിക് നേരെ തിരിച്ച ഓപ്പോസിറ്റായി, അതായത് എല്ലാവരും അവരവരുടേതായ ലോകത്തിലേക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ലോകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മ്യൂസിക് എടുക്കുകയാണ്. ഈ മ്യൂസിക് വയ്ക്കുന്നു, ഇയർഫോൺ ചെവിയിൽ വയ്ക്കുന്നു, അവരവരുടേതായ ലോകത്തിലേക്ക് അവരവരിയ്ക്കുന്നു. മറ്റുള്ള ആരും എന്നോട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നോട് ആരും ഒന്നും ചോദിക്കരുത്, ഒന്നും കേൾക്കരുത്, ഞാനൊന്നും പറയില്ല, ഞാനൊന്നും കേൾക്കില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മൈൻഡാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക്. അപ്പോൾ ഓദർ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഓദറിന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ ഓദർ പറയാണ്, നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്, ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന്. നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണോടിക്കാതെ, സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മുടേതായ ഒരു ലോകം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നതെന്ന് ഓദർ ചോദിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഓദർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് വാട്ട് ആർ വി മിസ്സിങ്, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ എന്താ മിസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടി ഓദർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മിസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഹിലേറിയസ് ഷാർഡ് ഓഫ് ആൻ ഓവർഹെഡ് കോൺവെർസേഷൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേസ് വിത്ത് യു ഓൾ ഡേ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാർക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള രണ്ട് പേര് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് അറിയാതെ കേൾക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആ ദിവസം മൊത്തം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ മറക്കില്ല. അന്നത്തെ ദിവസം ആലോചിച്ച് നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ കളിയും ചിരിയും അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മ വരും, നമ്മളും ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കും. പിന്നെ ബേർഡ് സോങ്, ആ ഒരു സമയത്തൊരു വെതർ, പല പല ആളുകളുടെ സംസാരങ്ങൾ, ആളുകളുടെ ചിരി,
ആളുകളെല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന ആ ശബ്ദങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഓഥർ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു വേൾഡിലേക്ക് നമ്മളുടേതായ ഒരു സ്വന്തമായൊരു വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒതുങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയണം. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഓഥറിന് ഒരു തിരിച്ചുവരവുണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഓഥർ പറയാണ്. ഓഥർ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകായിരുന്നു, പക്ഷേ വണ്ടിയിൽ കയറിയപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഐപോഡ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പാനിക്കായി ഓഥർ. പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഓഥർ മനസ്സിലാക്കി ഓരോ മ്യൂസിക്, അതായത് ഓഥറിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള മ്യൂസിക് ഓഥർ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ടാക്സി ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ്, ബസ്സിലല്ല കേട്ടോ, ടാക്സി ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസ്, മറ്റുള്ള ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു റിതം, പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ സംസാരം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓഥർ ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ, ചെറിയ ചെറിയ സോഷ്യൽ ക്യൂസ്, ഒപ്പീനിയൻസ്, ഇതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ഓഥറിന് എന്താ പറയുക, ഓഥറിന് ആ മൂഡ് ഒന്ന് ശരിയായി. പിന്നെയും ആ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയ പോലെ ഓഥർക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ഓഥർ പറയാണ്, ട്രൈ ഇറ്റ്, നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യുക. പുറമേ ഒരു ലോകം അവിടെ വേറെയുണ്ട്, അതിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടേതായ ഒരു ലോകത്തിൽ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റേതായ ഒരു പ്രത്യേകമായൊരു സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഓഥർ പറഞ്ഞിട്ടാണ്, ഓഥറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയറിങ് ആണിത്. സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്